ਮੈਂ ਫਲਜਿੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ DS4 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾर्टी और भीम आर्मी की पूरी टीम पहुंची हुई। और साढ़े नाल ने भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज़ाद जी, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं प्री निर्वाण दिवस पे? देखिए, मान्यवर काशीराम संत भी थे जी, वो एक राजनेता भी थे। उन्होंने जिस तरह से कमज़ोर वर्ग के लोगों को राजनीतिक चेतना जो है का निर्माण किया जी, जिस तरह से दबे कुचले समाज को, टुकड़ों बटे समाज को एकजुट करने का काम किया जी, और बहुजन बनाया, उन्हीं की वजह से जो है आज मेरे जैसे नौजवान में और एक बुज़ुर्ग में भी जो 60 साल का है, वो मिशन के प्रति एक समर्पण जी। तो मान्यवर काशीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम उनकी जन्मस्थली मौजूद हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये एक तीर्थ है हमारा जी, और सपने कुछ अधूरे हैं मान्यवर काशीराम साहब के। बाबा साहब को जिंदा किया मान्यवर काशीराम साहब ने, और मान्यवर काशीराम साहब के जो सिद्धांत है, उनका जो सपना है, उसको लोग भूल चुके हैं। तो उनके सपने को जिंदा करना और जो उनके आदर्श हैं उनको जिंदा करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे आप उनके सपनों को जिंदा पूरा करेंगे? कैसे होगा ये? आप इस जगह पर आते हो, हर बार पंजाब में आ रहे हो, यहाँ पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल स्टंट के लिए नहीं आ रहे? ये तो आप बेहतर पता लगा सकते हैं किस लिए आ रहा हूँ जी, अब राजनीतिक दल बनाया तो राजनीति भी करनी पड़ेगी जी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तीर्थ पे तो राजनीति नहीं होती है, राजनीति तो राजनीतिक अखाड़े में होती है। जी, तो ये तो तीर्थ है। तीर्थ पे आदमी नतमस्तक इसलिए होता है कि जो सपने जुड़े हुए हैं वो सपने आगे बढ़े, कमज़ोर ना पड़े। जी, यहाँ के बल मिलता है इस धरती पे, क्योंकि यहाँ मेरे रहबर पैदा हुए। तो उनका सपना जो है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, झंडा उठाने से नहीं होगी। जब उनका सपना जो था कि बहुजन समाज शासक बने, जो सपना पूरा होगा तब जाके उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी की बात करें या बहुजन संगठनों की बात करें, साहब कांशीराम के बाद ये सब बने, लेकिन आज उनका प्री निर्वाण दिवस है, यहाँ पर कोई और नहीं आया। अब ये तो वो लोग बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता है कौन किस तरह से और कहाँ मना रहा है, मुझे तो जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि यहाँ एक हजूम इकट्ठा हो जाना चाहिए था? बिल्कुल हो जाना चाहिए था। कमी नहीं है? दूर करेंगे, अगली बार इस कमी को भी दूर करेंगे। देखिए, मैं दूसरों लोगों पे कुछ नहीं कहना चाहता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मेरी आइडियोलॉजी तो मान्यवर काशीराम साहब को समर्पित है। मैंने उनको गुरु स्वीकार किया। गुरु आदमी ऐसे तो नहीं स्वीकार करता है। गुरुमुखी तो तब आदमी जो है एक्सेप्ट करता है, तब मानता है जब आदमी ये समझ ले कि यही तीर्थ है और यही जो है इन्हीं के आदर्शों पर चलना है। तो मैंने इसलिए स्वीकार किया कि मुझे मान्यवर साहब काशीराम में वो कौम के हीरे थे, उनमें कोई कमी नज़र नहीं आती। और जो त्याग, बलिदान, समर्पण उनके अंदर था, जो संघर्ष उन्होंने किया, जिस तरह के सिद्धांत उन्होंने, संकल्प जो समाज से किए थे, उनको पूरा किया, उसी तरह से उनके दिखाए रास्ते पे चल के एक नया बहुजन समाज, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना रुकने वाला बहुजन समाज, एक ऐसा मजबूत देश जो बाबा साहब के सपनों का देश हो, ऐसे देश का निर्माण करना है। और वो तभी होगा जब बहुजन समाज के लोग सत्ता में बैठेंगे। तो आज तुम उनके नारों को भी भूल गए। हमारा नारा तो ये था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। हम नहीं भूले, जो भूल गए हैं वो भूल गए, हम नहीं भूले, ना भूलने देंगे, ना मान्यवर काशीराम साहब को, ना उनके सिद्धांतों को। बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, ये नारा याद रखना पड़ेगा। गरीब दलित हो, अमीर दलित हो, सबको भाई परिवार मानना पड़ेगा। उनका हाथ छोड़, उनकी टांग खींचने से, उनके हाथ पकड़ने से मुझे लगता है कि मूवमेंट आगे बढ़े। धन्यवाद। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੂੰਗੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1962 'ਚ MLA ਰਹੇ ਨੇ RPI ਤੋਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ DS4 ਤੋਂ BSP ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਭੂਆ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦ ਪਰਾਗੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਾਸ 4 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਾਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ATM ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੋਂਗੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਿੰਡ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਖੜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ MLA MP ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਔਰ ਰੋਡ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਬਰੇਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਮਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟਤੀ, ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸ 85% ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ, ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।